ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಮಗು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಗು ஆண்டாள் கனின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்றேன். இன்னைக்கு வணக்கக்கூடிய வாழ்க்கை கெஸ்ட் வந்திருக்கா பிரபாஸ் ஃபினிஷ் இருக்கா. அவங்களோட ப்ரொஃபைல் ரீட் பண்ணா அதுக்கப்புறமா அந்த விஷயத்துக்குள்ள போவோம். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். என் பேர் ரவீனா. நான் என்னோட அம்மா செக்ஷன் கண்டக்ட் பண்றாங்க. நான் வந்து ஸ்ரீமதி பிரபா Srimati Prabha Senish is a disciple and Sri Uday Vedanti Dr. Karunakara Swami, recipient of President Award for Sanskrit. Srimati Prabha is the granddaughter of Sri Ahobila Bhatt's 43rd year brother in Purvashram. Thus, born in a traditional family, she was nurtured with spiritual values and learned Vidya Prabandham and basic sutrams right from childhood. She started doing Kalakshepam from her father, Sri Ubay Vedanti Sarnatha Swami, and uncle Sri Ubay Vedanti Nelvoy Soumyanarayan Swami from the age of 16. Having done schooling from Pune, she also developed flair for the language Marathi, in which she began composing kavitas and abhams. She was simultaneously pursuing and excelling in regular studies, and in due course of time, she acquired a master's degree, the gold medal in biotechnology from the University of Mumbai, and took the office of lecturer at King's College. By the time she started delivering spiritual discourses too, she was blessed to be wedded into a spiritual family as she got married to Sri Ubay Vedanti K. Dinesh Swami, the grandson of Sri Ubay Vedanti Asukavi Sarvabhauma Srimati Swami. Here, her spiritual journey was empowered more as she started to see her father Ubay Vedanti Karunakara Swami, who also is her Samashrena Acharya. Srimati Prabha has been delivering lectures in the cities of Pune, Mumbai, Chennai, and Bengaluru for the past 10 years. She has made a significant contribution to the online lectures in YouTube, Facebook, and WhatsApp. She has delivered a number of lectures on Sri Lakshmi Ramayana, Sika Sutrams, Puran, Bhagavatam, Tirupavai, and many more. Currently, she has a weekly series going on in Divya Desa Vaibhav. Srimati Prabha proficiently delivers Upanyasams in 4 languages, namely Tamil, English, Hindi, and Marathi. Another significant
Srimati Prabha is that she tirelessly trains the younger generation to get involved in our rich heritage of Srinivasa Sampradaya, Sri Vaishnava Sampradaya. She is currently the coordinator of Sampradaya Manjari e-Pathshala of GSPK Group. This is a curated multi-year online program for grooming kids into Sampradaya. She is also writing articles in Vainavan Kural English to serve a similar purpose. She has completed a 4-year series on Ramayana and is currently writing about stories from Vishnu Purana. She is also the editor of an online e-magazine, Sadvaishya Vani, released by SPEST Sabha, Mumbai. She has also given guest lectures as a part of certificate courses on spiritualism in Shastra University. She also performs at Shastra's Margari Mela every year. She has featured in commentary-based programs for Taya Brahmotsavam on SVBC channel. Her lectures and writings are simple, lucid, and impact creating. Above all, her commitment to serve our Samaj is paramount. I once again welcome Srimati Prabha to have taken her valuable time to give us the knowledge and to be a part of this session today. Thank you very much for accepting the invitation to be part of us today, ma'am. Thank you. That is beautiful notification. Only Acharya Sambandhamaru Screen share. Access India. Share is good. Choose what you want to share is good, but it's not initial. Post எல்லாம்ல ஷேர் பண்ற மாதிரி தான் access பண்ணுவோம். You post access. ஒரு நிமிஷம். எப்படி இருக்கு? baby shower அப்புறம் ஒரு
பிரபாஸ் சுவாமி எனக்குமே அலோவ் பண்ணல போஸ்ட்டுக்குமே. சரி. மேபி இந்த வருஷம் மேபி அலோவ் பண்ணலையான்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு நான் எந்த போஸ்ட்லயே சர்ச் பண்ணி பார்த்து பார்ட்டிசிபென்ட்ஸே பார்த்தேன் நான். करुणाकर सूरीन्द्र गुरुवर्य पदाम्बुजां नवनीतनसोत्तंसां पंक्तिश्यन्नुमः नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् आराध्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सजनिगलितं या बलात्कृत्य भूते गोदा तस्यै नमैदमिदं एवास्तु तुभ्यः शतमकमणिनीला शागिणस्तुल्यरूपा क्षयकृतशुभपोता शर्वरी कान्तवक्त्रा शमितसकलतापा शाधिता भव्यजाता शरणमुपगतानां शंसदा सौबोधा நமஸ்காரம். மங்களமான மார்கழி மாசத்துல நம்மளாம் ஒரு மங்களமான கேதரிங்ல சேர்ந்திருக்கோம். மங்களமான இசையை பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு குழுவா இது இருக்கு அப்படின்னு தெரிய வந்தது. அடியனுடைய மன்னி ஸ்ரீமதி உஷா நரசிம்மன் தான் அப்படின்னு அவருடைய இந்த குழுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சா. மணியை ரொம்ப இனிமையா பாடுவா. அந்த மாதிரி நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஆச்சரியமா பாசுரங்களை பாட்டா அனுபவிச்சு சம்பிரதாய விஷயங்களை வளர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம். இது மார்கழியா இருக்கிறதுனால இந்த கெஸ்ட் லெக்சருடைய டாக் மார்கழியினுடைய நாயகி கோதையை பத்தியே இருந்தால் அப்படின்னு ஆச்சாரியர்கள் கோதை காட்டிய கருத்துக்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி சுருக்கமா சில விஷயங்களை பார்க்கணும். எனக்கு என்ன சொன்னா அப்படின்னாக்கா ரொம்ப கேஷுவலா டெய்லி லைஃப் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டா இந்த டாபிக்ஸ்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால வந்து இந்த 30 டேக்அவேஸ் ஆச்சு. திருப்பாவையும் 30 பாசுரங்கள், ஒரு பாசுரத்துல இருந்தும் ஒரு மெசேஜ், ஒரு டேக்அவே அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கணும். அந்த டேக்அவே அப்படிங்கறது அழிய வந்து இங்கிலீஷ்லயே டைட்டில் பண்ணும். சோ அந்த டேக்அவே ஏன் நம்ம கொள்ளணும், அதுக்கு என்ன லைஃப்ல அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கறத இப்ப பார்த்துட்டு போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி திருப்பாவையை பத்தி ஒரு ஷார்ட் பேக்ரவுண்ட். திருப்பாவை அப்படிங்கிறது ஆண்டாள் இயற்றிய மங்களப்படம். ஆண்டாள் பூமிதேவியினுடைய அவதாரம். அவ ஒரு காரணத்துக்காக இந்த லோகத்துல அவதாரம் பண்ண. பூமிய ஹிரண்யாக்ஷன் அப்படிங்கிற அசுரன் கொண்டு போய் முடிச்சு வச்சுதான் பிரளய ஜகத்துல ஒரு காலம். அந்த பூமிய வெளியில எடுத்துட்டு வரும்பொழுது காரணம் பண்ணும்போது ரெஸ்கியூ பண்ணும்பொழுது வராக பெருமாள் தூக்கிட்டு வர. அப்படி வரும்பொழுது பூமி கிட்டக்க வராக பெருமாள் பார்த்து கேட்டாராமா, உன்னை பார்த்தா ரொம்ப நடுங்குற மாதிரி இருக்கு, நீங்க ரொம்ப பயப்படுற அப்படின்னு தெரியுது. பயம் எதுக்கு இருக்கு, நான் தான் உன்னை காப்பாத்திட்டேன், பயம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னார். அப்ப பூமிதேவி சொன்னாங்க, என்ன நீங்க காப்பாத்திட்டீங்க சரி, ஆனா எனக்குள்ள சிருஷ்டி ஆக போற மனுஷர்கள் எல்லாம் எப்படி காப்பாத்துறதுங்கிற கலை இருக்கு, ஒரு தாயா அப்படி. அப்போ வராக பெருமாள் பல விஷயங்களை பூமிதேவிக்கு சொன்னார். இன்ன காரியங்கள் பண்ணினா உலகத்துல நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்கும், என்ன பிளீஸ் பண்ணினா எல்லாருக்கும் நல்லது அப்படின்னு ரொம்ப ஈஸியா பெருமாள் சொல்லி கொடுக்கும். அப்போ பூமிதேவி கேட்டா அவங்கள பிளீஸ் பண்றதுக்கு என்ன வழி? அப்போ வராக நாயனார் ரொம்ப சுலபமா 2 விஷயங்கள் சொன்னார். ஒண்ணு என்ன, பூமாலையை கொண்டு அர்ச்சிக்க, அதே மாதிரி பாமாலைகள் பாடி பாட்டு பாடி வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 2 விஷயங்களை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சு இன்னும் பல விஷயம் சொன்னாங்க. ஆனா அதெல்லாம் இவ்வளவு ஈஸியா இல்லை. அவர் சொன்ன உபாயங்கள்ல வழிகள்ல ஈஸியஸ்ட் இது 2, பூமாலை கட்டுறது, பாமாலை பாடு. இத வந்து
நம்ம குழந்தைகளை நம்ம பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறா. ஒரு நல்ல பேரண்ட்டுக்கு என்ன அடையாளம்னா பேரண்ட் லீட்ஸ் பை எக்ஸாம்பிள். அதனால பூமி தேவி நானே இத பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ண. பெருமாளை எப்படி பூமாலையை கொண்டு அர்ச்சனை பண்ணுறது, எப்படி பாடு வழிபடும், ரெண்டுத்தையும் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காண்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சா பூமி தேவி. அதனால பாடவல்ல நாச்சியார் அப்படின்னு பெயர் பெற்ற பெரியாழ்வாருடைய பெண் பிள்ளையா ஆண்டாள ஒரு அவதாரம் பண்ணி அவ தான் சூடின மாலைய களைஞ்சி பெருமாளுக்கு கொடுத்த சூடி கொடுத்த நாச்சியார் மாலையால வழிபட்டார். அதே மாதிரி ஆச்சரியமா பாசுரங்கள் பாடி காமிச்சு வழிபடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக திருப்பாவை நாச்சியார் திருமொழி அப்படின்னு 2 பிரபந்தங்கள் பாடினார். திருப்பாவே இவ எந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல பாடினான் அப்படிங்கிறது. பெரியாழ்வார் கிருஷ்ண பக்தியை ஊக்கி வளர்த்தார். அப்படின்னாரு கிருஷ்ணனுடைய கதைகளை கேட்டு 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 கிருஷ்ணனையே அடையணும் அப்படிங்கிற ஆசை ஆண்டாளுக்கு வந்தது. அது அவளுக்கு நேச்சுரல் தான். ஏன்னா அவதான் பூமி தேவியாச்சு, பெருமாளுடைய மகிஷி தான். அதனால பெருமாள் அடையணுங்கிற இன்டென்ட் அவளுக்கு நேச்சுரலா இருக்கு. அதுக்கு மேல பெரியாழ்வார் வேற போஷிச்சு வளர்க்கறது. அதனால இவன் என்ன நினைக்கிறான், நம்ம கண்ணன் அடையணும். எப்படி அடையணும், அன்னைக்கு கோபிகைகள் எப்படி அடைஞ்சாலோ அந்த மாதிரி அடையணும். கிருஷ்ணாவதார காலத்துல கோபிகைகள்னா காத்தியாயனி விரதம் அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணி கிருஷ்ணனை அடையறதுக்கான வழிய செஞ்சா அப்படின்னு பாகவதத்துல இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்மளும் ஒரு விரதம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆண்டாளுக்கு தோன்றுது. ஆனா அவ காத்தியாயி விரதம் பண்ணணும்னு நினைக்கல. கண்ணனை வழிபடுறதுக்கு கண்ணனையே குறிச்சு விரதம் இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு விரதம் இருக்கா. அந்த விரதத்தினுடைய விஷயம்தான் ஸ்ரீ விரத பிரபந்தம் அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து. ஸ்ரீ விரத பிரபந்தத்தினுடைய தமிழாக்கம் என்னன்னு கேட்டா திருப்பாவை. ஏன்னா இந்த ஸ்ரீ விரதத்துக்கு தமிழ்ல பாவை நோம்புன்னு பேரு. விரதம்னா நோம்பு. அது ரொம்ப சிறப்பா தாயார் வழியில பண்ணதுனால அது ஸ்ரீ விரதம் பாவை நோம்பாச்சு. அந்த பாவை நோம்ப பத்தின பிரபந்தம் திருப்பாவை. இது எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னு கேட்டா 30 பாசுரங்கள் கொண்டதா இருக்கு. அந்த பாசுரங்களை நம்ம 6ஆ டிவைட் பண்ண. ஒரு சீன்ல 5 பாசுரங்கள் வச்சிருக்கா ஆண்டாள். அதனால 6 into 5 30 பாசுரம் சமைக்கிறது. அது ஒரு கதையை சொல்ற மாதிரியே ஒரு அழகான நடையோட அமைஞ்சு ஒரு பாசுரத்தையும் ஒரு டேக்அவே ஆண்டாள் கொடுத்தா அப்படிங்கறத இப்போ ரெண்டு பாருங்க. அந்த பாசுரத்தினுடைய நடை என்ன, அந்த ஸ்டோரி என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா தொகுப்பா வரும். சோ முதல் பாசுரத்துல ஆண்டாள் என்ன நினைக்கிறா, இந்த விரதத்தை நம்ம இப்ப பண்ண போறோம் அதுக்கு தனியா பண்ணினா சுவாரஸ்யமா இருக்கு. எந்த ஒரு காரியமும் தனியா பண்ணக்கூடாது. ஏகஸ்வாதன பூச்சி ரொம்ப சுவையான உணவா இருந்ததுன்னா எல்லாரோடையும் அதை பகிர்ந்து சாப்பிட்டாதான் நமக்கு ஆனந்தம் ஜாஸ்தியா. எல்லாரோடையும் சேர்ந்து இந்த விரதத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறா. அவளுடைய தோழிமார்கள் அவ வயசுல இருக்கிறவா எல்லாரும் ஸ்ரீவிதி கூட நிறைய பேர் இருக்கா. அவ எல்லாரையும் அழைக்கிற நோம்ப பண்றதுக்கு அழைச்சு முதல் பாசுரத்துல என்ன சொல்றா அப்படின்னா, மெசேஜுக்கு என்ன ரெலவெண்டான வாக்கியங்களோ அதை மட்டும் முதல் பாசுரத்துல சொல்றா. இந்த விரதத்தை பண்றதுக்கு என்ன தகுதி வேணும், என்ன அருகதை இருந்தா இந்த விரதத்தை பண்ண முடியும். வாட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் திஸ் விரதம் அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப அழகா சொல்றா. நீராட போதுவீர் போதுமினோ, ஒரே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தான் வேணும். பண்ணணும், சேர்ந்துக்கணும், பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கணும், அவ்வளவுதான். அதனால ஃபர்ஸ்ட் பாசுரத்துடைய டேக்அவே enthusiasm is the entry ticket அப்படின்னு இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு பாசுரத்துக்கு ஒரு டேக்அவே. அது லைஃபுக்கு ரொம்ப அப்ளிகபிளா இருக்கு. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளுக்கு பண்ணணும்னா அதுல enthusiasm இருக்கணும். பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஸா இருக்கும். அப்பதான் அந்த காரியமானது கைகூடி நடக்கும். அதனால முதல் பாசுரத்தினுடைய டேக்அவே
கருத்து enthusiasm is the entry ticket. அடுத்த பாசுரத்துல ஆண்டாள் என்ன பண்றா அப்படின்னு கேட்டா, இந்த விரதத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், பிளான் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். சோ நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும், என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத ஒரு லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்குறோம். 6 விஷயங்கள் பண்ணலாம், 6 விஷயங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்குறோம். அந்த 6 விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது அந்த விரதத்துக்கு அப்படிங்கிறது. ஆனா மெசேஜ் என்ன இந்த பாசுரத்துல அப்படின்னு கேட்டோம்னா, என்ன ஒரு காரியத்தை பண்ணணுமா இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு கான்கிரீட் பிளான் இருக்கிறது. பிளானிங் தான் 80%, எக்ஸிகியூஷன் 20% இருக்கும். 80% பிளானிங் கரெக்டா இருந்தா சக்சஸ் கேரண்டி. இரண்டாவது பாசுரத்தினுடைய டேக்அவே பிளான் பெர்ஃபெக்ட். அடுத்தது மூணாவது பாசுரத்துல என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்த்தா, இந்த தோழிகள்லாம் ஆண்டாள் பேசுறதை கேட்டுட்டு இருந்தா, என்னெல்லாம் பண்ணணும் விரதத்துல அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா, என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சுட்டா. ஆனா தோழிகள்ல ஒத்திக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது. என்ன சந்தேகம் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த தோழிகள்லாம் விரதத்தை இப்ப பண்ணிட்டு இருக்காளே, கண்ணனை குறிச்சு பண்றாயா? ஆனா கண்ணனை குறிச்சு இந்த மாதிரி விரதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஊர்ல இருக்கிறவாள்லாம் கொஞ்சம் சரியா பேச மாட்டானா, கொஞ்சம் தப்பு தப்பா பேசுவா அப்படிங்கிற பயம் இருக்கு. அதனால அவ என்ன சொல்றா, கண்ணனை அடையும் அப்படிங்கிறதுக்காக விரதம் பண்றோம் அப்படிங்கறத டிக்ளேர் பண்ண அவ சொல்றா, இந்த விரதத்தை பண்ணா நாட்டுல நல்ல மழை போடும், அதுக்காக ஒரு விரதம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு வியாஜத்தை வச்சுட்டு அவ விரதத்தை இப்ப பண்ணிட்டு. அதனால இந்த தோழி ஊத்தி டவுட் வந்து விடுங்க. அதனாலே நம்மளாம் ஊர்காராள்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கோம், மழை பெய்யறதுக்காக விரதம் பண்றோம் அப்படின்னு. சோ மழை வரலன்னா என்ன ஆகும், வருமா மழை? நம்மளோ கண்ணனை குறிச்சு விரதம் பண்றோம், கிருஷ்ணன் மேபி நம்மளுக்கு கிடைச்சிடுமா, பட் மழை வருமான்னு தெரியலையே அப்படின்னு டவுட் கேட்கலாம். அப்போ ஆண்டாள் சொல்றா, கவலையே வேண்டாம், பெருமாளை நம்ம வழிபட்டோம்னா அவர் நிச்சயம் நம்மளுக்கு கிடைப்பார். அதோட சேர்த்து ஆனுஷங்கிகமா இன்சிடென்டலா எல்லா பலன்களும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடினா தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பொழியும். மழை உரிய காலத்துல வேண்டிய அளவு சமிருத்தியா பொழியும். அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நீங்காத செல்வம் நிறைந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. இதனால என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறான்னு கேட்டா, ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்த உலகத்துல நம்ம பரப்பி சொல்லிட்டே இருக்கணும். ப்ரீச் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது மூணாவது பாசுரத்துல. நாலாவது பாசுரத்துல என்னாச்சு, இந்த கதையில என்ன, மழை பொழியும் அப்படின்னு உறுதி சொல்லிட்டா ஆண்டாள், நிச்சயமா மழை பொழியும், ஹேவ் நோ டவுட்ஸ் அப்படின்ட்டா. அப்படி சொன்ன உடனே மழைக்கு உரியதான தேவத்தை, பர்ஜன்ய தேவதையோட அவர் வந்து கை கட்டி நிக்கிறான். ஆண்டாளே எனக்கு ஆணையிடுங்க, எப்படி மழை பொழியணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிறான். அதுக்கு ஆண்டாள் ரொம்ப அழகா, ரொம்ப துல்லியமா, பர்டிகுலரா மழை எப்படி வரணும் அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் 4வது வசனத்துல கொடுக்கும். எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, வழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவில், நீ உன்கிட்ட இருக்கிற எதையும் மறைச்சிக்காத பர்ஜன்ய தேவதைக்கு எப்படி நீ வரணும் தெரியுமா, ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து வரணும். உன்னுடைய மேகங்கள்னா பெருமாள் ஆதி புருஷனா எப்படி பிரளய ஜலத்துல படுத்துட்டு இருப்பானோ, அந்த திருமேனி கலரோட இருப்பானோ, அந்த மாதிரி ஒரு நிறத்தோட உன்னுடைய மேகங்கள் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஆழியம் தோளுடை பத்மநாபன் கையில் ஆழி போல் நீ மின்னலோட வர வேண்டும். அந்த மின்னல் எப்படி இருக்கணும் கேட்டா, பெருமாள் கையில இருக்கிற சக்கரம் மாதிரி இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இடி முழங்கணும். அந்த இடி எப்படி இடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, சக்கரத்தாழ்வான் மாதிரி சங்கு மாதிரி இருக்கணும். வலம்புரி போல் நின்று அதிர்ந்து அப்படின்னு சங்க நாதம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி மேகத்திலிருந்து கிளம்பக்கூடிய இடியானது. அதுக்கப்புறம் மழை பொழியணும். மழை எப்படி வரணும்னு கேட்டா, தாழாதே சார்ந்த முதைத்த சரமழை போல் பெருமாளுடைய சார்ந்தத்திலிருந்து எப்படி அம்பு எல்லாம் கிளம்பி நிக்காம வரும், ராமன் எப்படி அம்பு போடுவானோ அந்த மாதிரி மழை அப்படின்னு சொல்லி என்ன கிடைக்கிறது,
பெருமாளுடைய நிறம் மாதிரி மேகத்தினுடைய நிறம் கலர். இடி அப்படிங்கிறது வலம்புரி சங்கம் மாதிரி இருக்கும். மின்னல் அப்படிங்கிறது சக்கரம் மாதிரி இருக்கும். மழை அப்படிங்கிறது வானத்திலிருந்து கிளம்பின சரங்கள் மாதிரி இருக்கும். ஒன்னொன்னு மாதிரி இருக்கணும் ஆண்டாள் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இதுல இருந்து என்ன மெசேஜ் கிடைக்கிறதுன்னு கேட்டா, எப்பவுமே லைஃப்ல ரோல் மாடல்ஸ் அவள் மாதிரி இருக்கணும். அவளை பார்த்து தெரிஞ்சுட்டோம்னா அந்த கோல் அடையறதுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப சௌரியமா. ஃபோர்த் பாசுரத்தினுடைய டேக்அவே ஹேவ் ரோல் மாடல்ஸ். அடுத்தது 5வது பாசுரத்துல ஒரு தோழி கேட்கிறா, அப்படி கூறிடும் சொல்றா, எல்லாம் நல்லாதான் இருக்கு ஆண்டாளி, மழையெல்லாம் பொழியும் நீ சொல்லிட்ட, ஆனா நிஜமாவே மழை பொழியுமா, நிஜமாவே கிருஷ்ணன் நமக்கு கிடைப்பானா, நம்மளுக்கு எல்லாம் அதுக்கான தகுதி இருக்கா, நம்மளாம் எவ்வளவு பாப்பங்கள் பண்ணிட்டே, அந்த பாப்பங்கள்லாம் இடையூற ஆகாதா, அது தடுக்காதா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நம்ம பண்ணின பாப்பங்கள் தடுக்காதா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதுக்கு ஆண்டாள் சொல்றா, கவலையே நம்ம பாப்பம் போறதுக்கு ஒரு சுலப உபாயம் பண்ண, ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு வழி பண்ணணும் பாப்பம் போறது. அது என்ன? செப்பு. வாயால பாடணும் பெருமாளுடைய திருநாமங்கள். ஆஞ்சி மண்ணு வடமதுரை மணி குயில பெருணி யமுனை துறை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்கிற தாமோதரனை வாயினால் செப்பு அப்படின்னு வாயால பாடுங்கா. வாயா மட்டும் பாடினா போதுமா? சும்மா வாய் மட்டும் பாடினா பலன் கிடைச்சிருமா? கிடைக்கும். ஆனா நல்ல பலன் கிடைக்கணும், அனுபவத்தோட கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க, மனசாலையும் நினைக்கணும், வாயாலையும் பாடணும். அதே மாதிரி யோமாய் நாம் மலர் தூவி தொழுது கையால புஷ்பங்களா தூவி அர்ச்சனை பண்ணி பெருமாளை வழிபடணும். அதாவது மனசு வாக்கு காயம் 3 ஒன்றுபட்டு ஒரு செயல்ல இருந்தா அந்த செயல் ரொம்ப பரிமளிக்கும். சோ 5வது பாசுரத்தினுடைய டேக்அவே be one in mind, speech and action. மனோபாகாயம் ஒருநிலைப்பட்டு இருக்கும். 5வது பாசுரம். இப்படி தோழிமார்கள் எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டாங்க 5 பாசுரங்கள். இது ஒரு ராத்திரி நடக்கிறது, ஒரு பௌர்ணமி ராத்திரி இந்த நடக்கிறது. ஆண்டாள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து முடிச்சுட்டா. அடுத்த நாள் காலையில இருந்து விரதம் ஆரம்பிக்கணும். காத்தால வந்துடுங்கோ பொழுது வெளியே முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லி கூட்டத்தை கடைச்சுட்டா ஆண்டாள். இப்ப மறுநாள் காத்தால பார்த்தா நிறைய பேர் வந்திருக்கா. ஆனா ஒரு சில பேர் வராத ஒருத்திய கூட விடாம கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னு ஆண்டாளுக்கு ஆசை. ஏன்னா பகவத் அனுபவம் இது எவ்வளவு சுவாதிஷ்டமானது, இது விட்டு போக கூடாது யாருக்கும். நோபடி ஷுட் மிஸ் திஸ் அப்படின்னு ஆண்டாளுடைய திருவிழா. அதனால ஒரு தோழியும் அழைச்சுட்டு போகணும் அப்படிங்கறதுக்காக அவளுடைய கிரகத்துக்கு போய் அவளை கூப்பிடுறா. அதனால கூப்பிடுறச்சே அடையாளங்கள் சொல்லி சொல்லி இப்படி 10 பாசுரங்கள் அமைச்சிருக்கா திருப்பாவை. 6வது பாசுரத்திலே ஆரம்பிச்சு 15ஆம் பாசுரம் வரைக்கும் தோழிமார்களை எழுப்பக்கூடிய பிரகரணம். ஒரு தோழியை எழுப்புறா. ஒரு தோழியை எழுப்பும் பொழுதும் ஒரு மெசேஜ் நமக்கு அது என்னங்கிறத பார்க்கணும். 6ஆம் பாசுரத்துல முதல் தோழியை எழுப்புறா. அப்படி எழுப்பும் பொழுது ஒரு விஷயத்த சொல்றான். நீ தூங்கிட்டு இருக்கியே, முனிவர்கள் யோகிகள் எல்லாரும் எழுந்து ஹரி என்ற பேரரவம் செய்துட்டு இருக்கா. காக்கால எழுந்து ஹரி 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 அப்படின்னு ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. நீ இப்படி தூங்குறீங்க, தூங்க கூடாது, எழுந்துக்கோ அப்படின்னு எழுப்பினான். இதுல இருந்து ஒரு மெசேஜ் கிடைக்கும். என்னன்னா ஹரி என்ற பேரரவம் அப்படின்ற வார்த்தையை போட்டிருக்கான் ஆண்டாள். பெருமாளுடைய திருநாமங்கள்ல கத்தி சொன்னானா இந்த முனிவர்களுக்கு இப்படித்தான் நம்ம பகவத் வழிபாடு பண்ணணும். பெருமாளை சேவிக்கணும், தெய்வ நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லிக்கிறதுக்கு வெட்கப்படக்கூடாது, அதை பறக்க சொல்லணும். அப்படி சொன்னோமானா நம்ம வழிபடுறதோட சேர்ந்து நம்மளை பார்த்து பயம் இருக்கக்கூடிய சில பேருக்கு பயம் நீங்கலாம், ஸ்ரத்த வரணும் அப்படின்னு சில பேருக்கு தோணலாம். அதனால பயமே இல்லாம நல்ல காரியத்தை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த 6வது பாசுரத்துடைய மெசேஜ். Do not fear to do the right thing. You know what we are doing is right, then there need not be any fear. நாம சொல்லணும் காத்தால எழுந்தினா அது கரெக்டான காரியம். அதனால இன்னும்
ஒருத்தர் கோச்சிக்க போறாளே, எழுந்துன்ற போறாளே அப்படின்லாம் பயப்படக்கூடாது. சொல்லணும். Do not fear to do the right thing அப்படிங்கிறது 6th பாசுரத்தினுடைய தேக்கம். அடுத்தது 2வது தோழியை எழுப்புறாள் 7வது பாசுரம். அப்படி எழுப்பும் பொழுது அந்த தோழிய 3 சம்போதனங்கள் சொல்லி கூப்பிடலாம். 3 விதமா கூப்பிடலாம். என்ன சொல்றா முதல்ல கேட்டா, இவள பேய் பெண்ணே அப்படின்னு இருக்கான். ஏன்னா இவ பகவத் அனுபவத்தில் அவ்வளவு ஆழ்ந்து இருக்கலாம். பேய் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கான். பேய் பெண்ணேன்னு கூப்பிட்டான். பேய் பெண்ணேன்னு கூட கோச்சிக்க மாட்டோம். அதுவும் காலங்காத்தால் எழுப்பி. ஆனா ஆண்டாளுடைய சாமர்த்தியம் பாருங்க. பின்னாடியே அவளை நாயக பெண் பிடித்தாய், தேசமுடையாய் அப்படின்லாம் கூப்பிட்டு அவளை சரி பண்ணி திருப்பி அழைச்சுட்டான். இந்த மாதிரி ஒருத்தரை முதல்ல எழுப்பணும்னா கொஞ்சம் கடுமையா எழுப்பணுமா இருந்தது. ஆனா அதுக்கப்புறம் அவன் மனசு போனாம அவளை சரிப்படுத்துற மாதிரி வார்த்தைகளையும் பேசி சரி கட்டவும் தெரியும். இதுதான் இந்த பாசுரத்தினுடைய மெசேஜ். என்ன மெசேஜ்? Develop smart speaking skills. When required, we should be able to chide somebody, and at the same time we should be able to recover back the relationship by our speaking skills. அந்த மாதிரி ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணி அப்படி இந்த பாசுரத்துல ஆண்டாள். அடுத்தது 3வது தோழி எழுப்புறா 8வது பாசுரத்துல. அவ எப்படி இருக்கான்னு கேட்டா, அவ போதுதெல்லாம் உடைய பாவையோடும் குதலத்தோட இருக்காங்க. ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்கா. ஆனா இப்ப எழுந்துக்க ஃபார் வாட் எவர் ரீசன். என்ன ரீசன் அப்படின்னு வாழலாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போறா. அப்படி போகும்பொழுது அந்த தோழியை பார்த்து சொல்றாளாம், அம்மா நீ வரலங்கிறதுக்காக நாங்க சில பேர் எல்லாம் நிறுத்தி வச்சுட்டு வந்தோம். எல்லாரும் போயிட்டு இருந்தோம் கண்ணன் ஆத்துக்கு விரதத்தை பண்றதுக்கு. ஆனா நீ வரலங்கிறதுனால போற சில பேரை போகாமல் காத்து, போகான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க. இதுல இருந்து ஒரு மெசேஜ் நமக்கு கிடைக்கும். மழை எப்படி போயிட்டு இருந்தாலும் அவ்வளவு ஆசையா கிருஷ்ணனை நோக்கி போறான். எப்படின்னு கேட்டா, திருமலைக்கு போய் பெருமாள் சேவிக்கணும்னா, திருப்பதி போய் சேவிக்கணும்னா அங்க போய் ஹாஃப் அ செகண்ட் கூட கிடைக்காது. பெருமாள் முன்னாடி நின்று சேவிக்க ஜெரகணி அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கோம். ஏன்னா அவ்வளவு கூட்டம் வருது, வேற வழி. ஆனாலும் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் தினந்தோறும் திருப்பதி போறாளே ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, திருப்பதி யாத்திரையே அவ்வளவு அங்காவியமான, அவ்வளவு அழகா இருக்கு. திருப்பதி போறது, the feel of it, போகணும்னு நினைக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்தகரமா இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர்றது அடுத்த பட்சம் தான். சேரக்கூடிய அந்த ஜேர்னியையே என்ஜாய் பண்ண, அந்த மாதிரிதான் இந்த பெண்கள் எல்லாம் கிருஷ்ண நாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கா அப்படின்ற விஷயத்த சொன்னாங்க. அதுல இருந்து ஒரு மெசேஜ் கிடைக்கிறது, என்ஜாய் த ஜேர்னி. வாழ்க்கையில எப்பவுமே நிறைய நம்மளுக்கு டெஸ்டினேஷன்ஸ் இருக்கும், போறதுக்கு டெட்லைன்ஸ் இருக்கும், மீட் பண்றது. அந்த டெட்லைனை நினைச்சு கவலைப்படுறதை காட்டிலும் அந்த டெட்லைனை நோக்கி நம்ம பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷனை என்ஜாய் பண்ணோம்னா அது ரொம்ப நல்லது. சோ என்ஜாய் த ஜேர்னி அப்படிங்கிறது 8th பாசுரத்தினுடைய. அடுத்தது 9வது பாசுரத்துல இருக்கிற தோழி 4வது தோழி. அவ எப்படின்னு கேட்டா, உயிரனை மேல் கண் வளரும் அப்படின்னு ஆனந்தமா மார்மேல கை வச்சு படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கா. ஏன் இவ இப்படி தூங்குறா அப்படின்னு விசாரிச்சா வேற ஒன்றும் இல்ல, அவளுக்கு மகா விஸ்வாசம், பெருமாள் நிச்சயமா நம்மளுக்கு கிடைச்சோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அவளுக்கு இருந்ததுனால அவளுக்கு எழுத்துக்கணுங்கிற பிரஜையை கூட இல்லாம தூங்கிட்டு இருக்கா. இதுல என்ன தெரியுது? ஒரு மெசேஜ். Faith drives out fear. அவளோட faith அவ்வளவு ஸ்டான்ச்சா இருந்தது that she feared nothing. நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும், வேண்டியது நிச்சயமா கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிற பரிபூர்ண நம்பிக்கை அவளுக்கு இருந்தது. So have faith. Faith drives out fear. அடுத்தது 10ஆம் பாசுரத்துல 5வது தோழியை எழுப்புறார். 5வது தோழி எழுப்பும் பொழுது இந்த தோழி பயங்கரமா தூங்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு வர்ணிக்கிறா ஆண்டாள் பாசுரம். எப்படி தூங்குறான்னு கேட்டா, கும்பகர்ணன் மாதிரி தூங்குறான். கும்பகர்ணனே தோத்துடுவான் போல தூங்குறான். இப்போ இந்த கும்பகர்ணன் மாதிரி இவ தூங்குறா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆண்டாள் எப்படி சப்தங்களை பிரயோகப்படுத்துறா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். புண்ணிய நாள் பன்னொரு நாள் குற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகர்ணன் அப்படிங்கிறது சப்தம். தமிழ் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். குற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த அப்படின்னு குற்றம்னா யுத்தத்தினுடைய வாயில விழுந்த கும்பகர்ணன் அப்படின்னு சப்தம். யுத்தத்துல போய் விழுந்தா கும்பகர்ணன் சொல்லி, அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லிருக்கா? புண்ணிய நாள் பண்டொரு நாள். புண்ணியன்னா இந்த இடத்துல ராம். அந்த புண்ணிய நாள்ல ராம நாள்ல பண்டொரு நாள், முன்னாடி ஒரு நாள்
என்ன நடந்திருக்கணும்? கும்பகர்ணன் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கணும் இல்லையா? கும்பகர்ணனை ஜெயிச்சிருக்கணும் ராமன் அப்படின்னு சொல்லிடணும். புண்ணியனால் வீழ்த்தப்பட்ட கும்பகர்ணன் அப்படின்னு வந்தா கிராமட்டிக்கலி கரெக்டா இருக்கும் பாசிவ் வாய்ஸ். ஆனால் எப்படி வருது சப்தங்கள்? புண்ணியனால் வாய் வீழ்ந்த கும்பகர்ணன் அப்படின்னு புண்ணியனால்ங்கிறத பாசிவ்ல ஆரம்பிச்சுட்டு வீழ்ந்தங்கிறத ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல வச்சுக்காங்க. என்ன பொருள் கேட்டா வேற ஒண்ணும் இல்ல. இந்த கும்பகர்ணனுக்கு ராமன் நல்லவன்னு தெரியும். ஆனா அவன் தானே சப்மிட் பண்ணிட்டான் ராமன் கிட்ட. கண்டிப்பா நமக்கு தோல்விதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சே அவன் போய் வாய் வீழ்ந்தான். அந்த கூற்றத்து யுத்தத்துல போய் அவன் விழுந்தான் அப்படிங்கறத காமிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பிரயோகத்தை பண்ணியிருக்கான். இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான இதுல இருந்து ஒரு மெசேஜ். என்ன மெசேஜ்? ஈவில் சப்மிட்ஸ் டு குட். எப்பவுமே கெட்டதுங்கிறது நல்லது கிட்ட அடிபணி அப்படிங்கிறது. அடுத்தது 11வது வசனத்துல 6வது இந்த கோழியினுடைய குணம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா, இவெல்லாம் ரொம்ப கரெக்டா எல்லா வேலையும் செய்வாங்க. கற்றுக்கறவை கணங்கள் பல கறந்து செற்றார் திரளி சென்று செறி செய்யும் அப்படின்னு வர்ணிக்கிறா. பாலெல்லாம் நன்னா கறந்து அதுல இருந்து காய்ச்சி வெண்ணெய் எடுத்து கரெக்டா எல்லாம் வித்து ரொம்ப நல்லா கர்ம யோகிகளா வாழ்ந்துட்டு இருப்பானா இந்த வீட்டுல இருக்கிறவாள்லாம். இதுல இருந்து ஒரு மெசேஜ். என்ன மெசேஜ்? ஒர்க் இஸ் வர்ஷிப். நன்னா நம்ம கர்மாவை பண்ணினோம்னா எல்லா செழிப்பும் நமக்கு. அடுத்தது 12ஆம் பாசுரத்துல 7வது தோழியை எழுப்பா. நான் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா, போன ஆத்துக்கு கான்ட்ராஸ்டா இருக்கு. போன வீட்டுல இருக்கிறவர்கள்லாம் கர்ம யோகிகளா ஒழுங்கா கர்மாக்களை பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆனா இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்கா? நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோறும் நனைத்தில்லம் சேராக்கும் அப்படிங்கிறான். பெருமைகள்னா கணச்சி பாலையெல்லாம் தாங்களே சுரக்கிறது. யாரும் கறக்கிறவாளே இல்லை. காரணம் என்னன்னு கேட்டா, இந்த வீட்டுல இருக்கிற பிள்ளை நற்செல்வன்கிறவன் கண்ணனுடைய சகம். கண்ணன் பின்னாலே அவன் போயிடுவான். அவனுக்கு திடக்காரியெல்லாம் பண்றதுக்கு எல்லாம் டைம் கிடையாது. அப்பேற்பட்ட பக்தி, ஆழ்ந்த பக்தி அவனுக்கு வந்துள்ளது. இது கர்மயோகத்துக்கு அடுத்த ஸ்டேட்டா வரக்கூடிய பக்தி. ரொம்ப கர்மயோகிகளா இருந்து 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 அதுல ஆழ்ந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பக்தி வளரும். பேர்பட்ட பக்தி இருந்து கண்ணனுக்கே கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தா பரவாயில்ல. அதர்வைஸ் நெக்லெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இந்த பாசுரத்துல என்ன டேக் அவே கொடுக்குறா அப்படின்னு கேட்டா, dwell in devotion when you get there. அதுக்கப்புறம் 13ஆம் பாசுரத்துல 8வது தோழி எழுப்புறா. அந்த தோழி எழுப்பும் பொழுது ஒரு அடையாளம் சொல்லும். என்ன அடையாளம்னு கேட்டா, புள்ளிமாய் கீண்டானே கொல்லாரக்கனை கிள்ளி களைவான் அப்படிங்கிற இந்த பெருமாள் இருக்காரு. அவரை நாங்க பாடிட்டு இருக்கோம். அவர் எப்பேற்பட்டவர்னா இன்வாயுடைய புள்ளை கீண்டவர். இன்வாயுடைய புள்ள என்ன? இன்வாய்னா நல்ல ஸ்வீட்டான வாய் உடைய புல். புல்னா பறவை. ஸ்வீட்டா பேசக்கூடிய பறவை ஒருத்தன் கீண்டான், சம்ஹாரம் பண்ணினான். யாருன்னு கேட்டா அவன் தான் ராவணன். அந்த ராவணனை சம்ஹாரம் பண்ணினா ராமனை பாடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஆஷிக் விசாரணை ஸ்ரீநிதி சுவாமி ரொம்ப அழகா வியாக்கியானம். இப்ப என்ன கிடைக்கிறது? ரொம்ப ஸ்வீட்டா பேசக்கூடிய ஒரு பறவை அப்படிங்கறத பத்தி பேச்சு வாசல். அதுல இருந்தா நமக்கு மெசேஜ். யார் இந்த ஸ்வீட்டா பேசின பறவை? ஜட்டாயு. ஜட்டாயு ராவணனோட சண்டை போட்டு சீதைய காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ல துத்துயிரும் கொலையுருமா ஆயிட்ட. அவர் பிராணனை தரிச்சுட்டு காத்து இருக்கார் ராமனுக்கு சேதி சொல்லணுங்கிறதுக்காக. அவ்வளவு துயரத்துல இருக்கார். அவ்வளவு பிராணன் போற கஷ்டம் அவருக்கு இருந்தாலும் ராமனை பார்த்து ஆயுஷ்மன் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு, கவலைப்படாத, உன்னுடைய உடைமையான சீதை இப்போ காண போயிட்டா. ஆனா அவ காணா போன முகூர்த்தமானது இந்தங்கிற முகூர்த்தம். இந்தங்கிற முகூர்த்தத்துல எந்த பொருள் காணா போனோம் திரும்பி ரொம்ப சீக்கிரத்துல கிடைச்சிடும் அதனுடைய சுவாமி அப்படின்னு சொல்லி, சீதை உனக்கு நிச்சயம் கிடைப்பா அப்படின்னு நல்வார்த்தைகள் சொல்லி கூறுவார். அந்த தருணத்துல கூட அவன் வாயிலேந்து வந்தது நல்ல வார்த்தைகள் மட்டும்தான். இதுதான் இந்த பாசுரத்தினுடைய மெசேஜ். ஸ்பீக் ஸ்வீட்லி. அடுத்தது 14th பாசுரத்துல 9வது தோழி எழுப்பா. இந்த தோழி எப்படின்னா, நேற்று சொல்லியிருக்காங்க, நான் எல்லாருக்கும் முன்னாடி உங்களை எல்லாம் எழுப்பேன். நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் அலாரம் வச்சுட்டேன். எல்லாருக்கும் முன்னாடி எழுந்து அத்தனை பேரை நான் எழுப்புறேன், கவலைப்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இன்னும் எழுந்துட்டு 8 பேரை எழுப்பிட்டா. இன்னும் எழுந்துட்டு. அதனால என்ன சொல்றா, வாயால்
எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும் அப்படிங்கிறா ஆண்டாள். முன்னம் எழுப்புவான், முன்னாடியே எழுப்புறேன் அப்படின்னு வாயால மட்டும் பேசினியே, அது சரியா அப்படின்னு ஆண்டாள் இந்த தோழியை சொல்லி எழுப்புறா. இதுல இருந்து ஒரு மெசேஜ் கிடைக்குது. என்ன மெசேஜ் கேட்டா, ஸ்பீக், வாயை விடுறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும். அடுத்தது 15ஆம் பாசுரத்துல கடைசி தோழி எழுப்புறா. கடைசி தோழி இளங்கிழின்னு அவனுக்கு பேராம். அவள் எழுப்பும் பொழுது என்ன சொல்றா, நாங்கெல்லாம் இப்ப பாட போறோம், யார தெரியுமா? மாற்றானை மாற்றழிக்க வல்லானை. மாற்றானை மாற்றழிக்கன என்ன அர்த்தம் கேட்டா, மாற்றான எனிமி, மாற்றுன எனிமிட்டி. அந்த எனிமியோட எனிமிட்டிய போக்கின ஒருவனை நாங்க பாடுறோம். என்ன கதைன்னு கேட்டா, ராமராவண யுத்தம் நடந்தது. அது 3 தடவை நடந்தது. 3வது தடவை தான் ராவண சம்ஹாரம் ஆச்சு. இந்த முதல் யுத்தம் நடந்தது ராமனுக்கும் ராவணனுக்கும். என்னாச்சுன்னு கேட்டா, ராவணன் ரொம்ப மோசமா தோத்து போயிட்டான். அவருடைய தேர் போயிட்டு, தேரோட்டி போயிட்டான். அவருடைய கிரீடம் போயிட்டு, வாள் போயிட்டு, நிராயுத பாணியா நிக்கிறா ராவணன். ஒரே ஒரு பானம் போட்டிருந்தா அந்த நிமிஷமே சம்ஹாரம் பண்ணியிருக்க முடியும் ராமனால. ஆனா ராமன் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைச்சார். இன்று போய் நாளை வா அப்படின்னு சொன்னாரா, சொன்ன அந்த ஒரு க்ஷணத்துக்கு ராவணன் மனசுல இருந்த அந்த மாற்று அப்படிங்கிற எளிமை, இந்த மாதிரி குணமுடையவன் பெருமான். எப்பவுமே யாருகிட்ட பகை இருந்தாலும் அந்த பகைமையை போக்க பார்க்கணும். பகைவன் நினைச்சுடக்கூடாது. பகைவனுடைய பகைமையை போக்க முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் இந்த பாசுரத்தை கேட்கவே ஏண்டுத எனிமி அப்படின்னு இதுக்கு மேல தொழில்களை எல்லாம் எழுப்பி வைத்து, இப்போ மேல ரத்தம் பண்ணணும்னா போய் கண்ணனை நானும் கண்ணன் கிட்ட பேசணும். அதுதான் அஜெண்டா. கண்ணனுடைய திருமாலிக்கு போறா, கவனத்துக்கு போறா. போனா வாசல்ல தரலாம். அவன் யாருன்னு கேட்டா, வாசல் காவலான், கோயில் காப்பான், கொடி தோன்றும் தோரணவாயில் காப்பான் அப்படின்னு ஆண்டாள் சொல்றான். அவன் உள்ள விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட போறானோன்னு நினைச்சிட்டு ஆண்டாள் ஒரு வார்த்தை சொல்றா. அவனை பார்த்து, வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதேமானி, தயவு செஞ்சு உன் வாயால உள்ள வராதுன்னு சொல்லிடாது. ஏன்னா கெட்ட வார்த்தைய சொன்னா அது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன வார்த்தையை நம்ம சொன்னாலும் அது அஸ்து அஸ்துன்னு சொல்றதுக்கு சுத்தி அஸ்து தேவதைகள்லாம் இருக்குமா. அதனால வாயால நல்லதையே சொல்லு, கெட்டதை சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கறதே இந்த பாசுரத்தோட மெசேஜ். நெக்லெக்ட் நெகட்டிவிட்டி. அடுத்தது 17ஆம் பாசுரத்துல ஆண்டாள் கண்ணனுடைய பரிவாரத்தை எழுப்பார். கண்ணனுடைய அப்பா, அம்மா, அண்ணா எல்லாரும் எழுப்புறாங்க. அப்படி எழுப்பும் பொழுது நந்தகோபாலன் எழுப்பறச்சே என்ன சொல்லி எழுப்புறான்னு கேட்டா, அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அறம் செய்யும் எம்பெருமான் நந்தகோபாலா அப்படின்னு கூப்பிடுறான். அறம்னா தர்மம், தானம் அப்படின்னா. இந்த நந்தகோபாலன் எப்படி பண்ணுவார்? அம்பரதானம் பண்ணுவார், தீர்த்த தானம் பண்ணுவார், சோறு தானம், ஆகார தானம் பண்ணுவார். இவர் எப்படி பண்ணுவாருன்னு கேட்டா, என்னமோ இதுக்கே அவர் ஏற்பட்ட மாதிரி பண்ணுவாராம். அதனாலதான் அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அப்படின்னு அந்த அவதாரத்தை போட்டு சொல்றாங்க. என்ன மெசேஜ் கிடைக்கிறது தெரியும் பார்த்தோம்னா, என்ன நம்ம கிட்ட இருக்கோ அதை முடிஞ்சவரை தானம் பண்ணணும். ஏன்னா ஷேரிங் இஸ் கேரிங். அடுத்தது 18ஆம் பாசுரத்துல நப்பின்னை பிராட்டி கண்ணனுடைய மகிழ்ச்சி அவள்கிட்ட எழுப்புறான். அவளை ஏன் எழுப்புறான்னு கேட்டா, அவதான் இவா கோஷ்டியில வந்து சேரக்கூடியவள். அவளை மாதிரிதான் இவ ஆணும் நினைக்கிறான். அவதான் ரோல் மாடல். அதனால முதல்ல அவளை எழுப்பணும். அவளை பிடிச்சாதான் காரியம் நடக்கும் அப்படின்னு வேற தெரியுது. ஏன்னா அவ பந்தார் விரலி அப்படிங்கிற ஆண்டாள். பந்தார் விரலின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டா, இந்த பந்துங்கிறது சம்சாரம். சம்சாரத்தை தன் கையில வச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு பிராட்டி. அதுல இருக்கிறவாளையெல்லாம் காப்பாத்துறது தன் பொறுப்பு அப்படிங்கிறதுனால கையில பிடிச்சிட்டு இருக்காளாம். அதனால இவளை பிடிச்சா காரியம் நடக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அவளை போய் பிடிக்கிறா. அவளும் இவாளுக்காக காரியம் பண்ணுவா அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அவளுக்கு. அதனால இந்த பாசுரம் என்ன மெசேஜ் நமக்கு கொடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, ரெக்கமெண்ட் வென் ரிக்வயர்ட். எப்ப வேணுமோ நம்ம போய் ரெக்கமெண்டேஷனை நாடலாம். நம்மளால முடிஞ்சா ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். அடுத்தது 19ஆம் பாசுரத்துல நப்பின்னை கிருஷ்ணன் 2 பேரையும் சேர்த்து எழுப்புறான். 19, 20 2 பாசுரங்களையும் நப்பின்னை கிருஷ்ணன் 2 பேரையும் சேர்த்து எழுப்புறா பெண்கள். அப்படி எழுப்பும் பொழுது நப்பின்னை பிராட்டிய பண்ணிக்கிறான். நப்பின்னை பிராட்டியும் கிருஷ்ணனும் சேர்த்தியில எழுந்திருக்கான். அந்த சேர்த்தியில எழுந்திருக்கிறச்சு நப்பின்னை பிராட்டி கிருஷ்ணனுக்கு நல்லா போதனை பண்ணுவாங்க. இந்த பெண்களையெல்லாம் காப்பாற்றணும், சம்சாரிகளையெல்லாம் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா டாக்ட்ஃபுல்லா அவ சொல்லி தருவாங்க. அப்படி சொல்லி தரது உன்னுடைய
ஸ்வரூபம், உன்னுடைய தத்துவம், தகவுதான் உன்னுடைய தத்துவம். தகவுனா கம்பேஷன், தத்துவம்னா அவருடைய கேரக்டரிஸ்டிக். கம்பேஷன் இஸ் யுவர் கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படின்னு நப்பினை பிராட்டிக்கு இந்த பெண்கள்லாம் சொல்றா. ஏன்னா யூ கேன் டீச் கிருஷ்ணா டாக்ட்ஃபுல்லி. 19ஆம் பாசுரத்துல என்ன வர்ணனை இருக்கோ அதுதான் நீலாதுங்க ஸ்தனி தனி அப்படிங்கிற தனியன்ல சொல்லப்படுற ஞானம். இப்படி ஞானம் பண்ணிதான் திருப்பாவை சொல்லணும். கிருஷ்ணனும் நப்பினையும் சேர்ந்து இருக்கா, அவ நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்றா அப்படின்னு ஞானம் பண்ணிட்டு திருப்பாவை சொல்லணும்னா, அப்படி ஞானம் பண்றச்சே நப்பினை கிருஷ்ணனுக்கு சொல்லித்தரான். சித்தம் அத்தியாபயந்தி அப்படின்னு சொல்றோம் தனியன் சொல்லும் போது. நல்ல விஷயங்களை டாக்ட்ஃபுல்லா சொல்லித்தரான். இதுதான் இந்த பாசுரத்துடைய மெசேஜ். டீச் டாக்ட்ஃபுல். 20ஆம் பாசுரத்திலையும் இதே சேத்தியில இருக்கிற பெருமாள் பெருமாள ஒரு குணத்தை சொல்லி கொண்டாடுறா. என்ன சொல்றான்னு கேட்டா, செப்பமுடையாய். செப்பமுடையவன்னா புஜுத்தன்மை உடையவன், அதாவது ஆனஸ்ட் பர்சன், டிரான்ஸ்பரண்ட் பர்சன். ராமாயணத்துல ஒரு கதை சொல்லுவாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா. விபீஷண சரணாகதியில ஆன பிறகு ராவணனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு வரலாம் போரிடுறதுக்கு வந்து. அதனால 2 ஒற்றர்களை ஸ்பைஸ ராவணன் அமுச்சு வைக்கிறான் கடலுடைய இந்த பக்கத்துக்கு. போய் பார்த்துட்டு வா, வானர சைன்யத்தினுடைய ஸ்ட்ரென்த்ஸ் என்ன, வீக்னஸஸ் என்ன எல்லாம் அசஸ் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு அமிச்சான். விபீஷணன் கண்டுபிடிச்சான், இவாள்லாம் வேஷம் போட்டு வந்திருக்கா, இவாள்லாம் ஸ்பை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு ராமன் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்து. ராமன் என்ன பண்ணார், நடனது போட்டா. ராமன் சொல்ல, வாங்கப்பா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், இந்த வானரம் இப்படி சண்டை போடுவோம், இந்த வானரத்துக்கு இந்த டாக்டிக்ஸ் தெரியும், இந்த வானரத்துக்கு இது கொஞ்சம் தான் தெரியும், இதுதான் ஸ்ட்ரென்த், இதுதான் வீக்னஸ் அப்படின்னு லிஸ்ட் போட்டு சொன்னாராம். அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்க. இதுல இருந்து என்ன மெசேஜ் கிடைக்கிறது? ஆனஸ்டி இஸ் தி பெஸ்ட் பாலிசி. கோவே டிரான்ஸ்பரண்டா. இப்படி கண்ணன் நப்பினை 2 பேரையும் எழுப்ப முயற்சி செய்யும் போது நப்பினை எழுந்து வந்துட்டா. 20 பாட்டு முடிஞ்ச உடனே நப்பினை வந்து இந்த கோஷ்டியோட சேர்ந்து விட்டா. சேர்ந்து அவ சொல்லித்தரா. எப்படி தெரியுமாமா கிருஷ்ணனை எழுப்பணும், நான் சொல்லித்தரேன், போய் அவன் கிட்டக்க வேற புகழே இல்ல, நீதான் எங்களுக்கு கதி சொல்லுவான், எழுந்து வந்துடுவான். அவன் நந்தகோபன் குமரன், அவனை விட்டா எங்களுக்கு கதி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா எழுந்து வந்துடுவான் அப்படின்னு சொன்னானா. உடனே இவ்வாறும் ஆற்றாருனக்கு வழி தொலைந்தும் வாசற்கண் ஆற்றாது வந்தும் அடிமணியுமா போலே அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆற்றலே இல்லாம வேற கதியே இல்லாம உன்னை வந்து சரண் அடையணும் அப்படின்னு சொன்னானா. அதுதான் இந்த பாசுரத்தோட மெசேஜ். சரண்டர், செல்ஃப்லெஸ். இப்படி சொன்ன உடனே கிருஷ்ணன் உள்ள விட்டுட்டான், வந்துட்டான். ஆச்சரியமா வந்து கிருஷ்ணன் சயன திருக்கோலத்துல சேவிக்கா கிருஷ்ணன் பண்ணி கொண்டிருக்கார். அவரை பார்த்து என்ன சொல்றாங்க கேட்டா, அங்கன்மான்யால தரச அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக்கட்டு. அங்கெல்லாம் எல்லா அபிமானத்தையும் விட்டுட்டு உன்கிட்ட வந்து நீயே சரண் வந்திருக்கும் அப்படின்னு அழகான வார்த்தைகளை போட்டு அவனை கண் திறக்க சொன்னான். இந்த பாசுரத்துல இருந்து என்ன கிடைக்கிறது? அபிமான பங்கமாய் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதனால எலிமினேட் அப்படிங்கறத ஆண்டாள் கண்டுச்சு. கிருஷ்ணனை எழுதுக சொன்னான், கண் விழிக்க சொன்னான். 22ஆம் பாசுரத்துக்கு அவன் கண் விழிச்சுட்டான். என்ன வேணும் பெண்களே சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டான். பெண்கள் சொன்னா, அண்ணா இப்படி சயன அறையில எல்லாம் நாங்க பேச மாட்டோம், அங்க பேச வந்தது பெரிய விஷயம், நீ சபாகிரகத்துக்கு எழுந்துடணும், சிம்மாசனத்துல எழுந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியமா எப்படி எழுந்து வரணும் அப்படின்னு வர்ணிக்கிறா. 23ஆவது பாசுரத்துல மாரிமலை முழஞ்சிடம் பாசுரத்துல சீரிய சிம்மாசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்தருள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்ற ஆண்டாள். நாங்க என்ன கேட்கிறோம் அப்படிங்கறத இப்படி துக்க கலக்கத்துல படுத்துங்கெல்லாம் கேட்க கூடாது, காது கொடுத்து கேட்கணும். அது மட்டும் இல்ல, அனலைஸ் பண்ணி ஆக்ஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அப்படின்னா அதுல 23rd பாசுரத்தினுடைய டேக்அவே அனலைஸ் அண்ட் ஆக்ட். அதுக்கு மேல கிருஷ்ணன் பேசுறாங்க பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுந்து சிம்மாசனத்தை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சு. நடந்தத பார்த்த உடனே ஆண்டாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாய். பெரியாழ்வார் பெண் பிள்ளை இல்லையா, அதனால பெரியாழ்வார் எப்படி பல்லாண்டு பாடுவதோ போற்றி பாடுவதோ அந்த மாதிரி பாடணும். ஆச்சரியம் கேட்டா நடச்சி இவ்வளவு கொண்டாடுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முதல் வரி என்ன வருது 24ஆம் பாசுரத்துல பார்த்தோம்னா, அன்றீக அளந்தாய் போற்றி. இந்த உலகத்தை எல்லாம் நீ அளந்த திருக்கிறவனா
எல்லாரும் என்ன பண்ணினா அப்படின்னு கேட்டா, தேவர்கள்லாம் தங்களுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்க போகுது, அவளோட சொந்தம் அவளுக்கு திரும்பி கிடைக்க போகுதுன்னு சந்தோஷமா இருந்தா, அசுரர்கள்லாம் கவலைப்பட்டு இருந்தா, ஐயோ இந்த ராஜாவுடைய ராஜ்யம் போகுது, உலகத்துல இருக்கிற நீதி மக்களுக்கு எல்லாம் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு கவலையே இல்லை அப்படின்னு பெருசா யாரும் அன்னைக்கு கொண்டாடி ஏதோ ஜாம்பவான் மட்டும் கேலி காரணம் பண்ணிட்டு பிரதர்ஷனம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்றான். ஆனா அவன் கொண்டாட்டம் போறல, அந்த போராத கொண்டாட்டத்தை இந்தி பூர்த்தி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டாள் போற்றி அப்படின்னு கொண்டாடி பாடினான். இது ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் இந்த வாசகனுடைய மெசேஜ். ரெகக்னைஸ்ட் அன்ரெகக்னைஸ்ட் அப்படின்னு பல பேர் பல காரியங்களை சைலண்டா பண்ணிட்டு இருப்பான். அவ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டான், அவளுக்கு கிரெடிட் வேணும். ஆனா நம்ம கண்ணுல ஒரு நல்ல காரியம் பட்டுதுன்னா நிச்சயமா அதை பத்தி பறக்க பேசி 4 பேர் கிட்ட சொல்லணும். அப்பதான் அந்த பாசிட்டிவிட்டி அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகி வளரும். அதனால ஆல்வேஸ் ரெகக்னைஸ் தி அன்ரெகக்னைஸ்ட் அப்படிங்கிறது 24வது மாசம் ஆச்சு. இப்போ கண்ணன் சிம்மாசனத்துல வீட்டு இருக்கான். ரொம்ப ஆச்சரியமா பெண்கள் எல்லாம் பேசுறான். ஒருத்தி மகனாய் பிறந்தவன் நீ, ஒருத்தி மகனாய் ஒழித்து வளர்ந்த, அவனுடைய கதையெல்லாம் சொன்னான். அவன் பிறந்த கதை, வளர்ந்த கதை, கம்ச சம்ஹாரம் பண்ண கதை எல்லாத்தையும் சொன்னான். அது மேல சொல்றா, நாங்க விரும்புறது என்ன தெரியுமா, வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்து, எங்களுக்கு வருத்தம் வேண்டாம் மகிழ்ச்சி வேணும் அப்படின்னு சொன்னா. இதுதான் பெஸ்ட் டேக் அவே திருப்பாவிக்கு. டோன்ட் வரி, பி ஹாப்பி. அதான் லைஃப்ல நமக்கு வேணும் இல்லையா, கவலை வேண்டாம் சந்தோஷம் வேணும். அதான் ஆண்டாலும் சொல்றான், வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்து இருக்க வேண்டும், டோன்ட் வரி, பி ஹாப்பி. அதுக்கு மேல இந்த விரதத்தை பத்தி பேசிப்போம். விரதத்துக்கு சில சாமகிரிகள்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பட்டியலிட்டு கேட்கறான். என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டா, பாஞ்சஜன்யம், போல்வர சங்கங்கள், வல்லாண்டு செய்ப்பாரே, கோல விளக்கே, கொடியே, விதானமே அப்படின்னு பல விஷயங்கள் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டான். சங்கம் வேண்டும், வேரி அப்படிங்கிற வாத்தியம் வேணும், விளக்கு வேணும், கொடி வேணும், விதானம் ஷாமியானா வேணும், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வேணும். அதெல்லாம் வச்சுட்டு இந்த விரதத்தை நாங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டான். அப்ப கிருஷ்ணன் கேட்டான், ஏன்னா விரதம்ன்றே யாராவது பண்ணிருக்காரு முன்னாடி அப்படின்னு கேட்டாங்க. சொல்றான், மேலையார் செய்வனங்கள் சத்தியமா பண்ணாதத நாங்க பண்றது இல்ல. ஃபாலோ த ஃபாலோட் பாத் அப்படிங்கிறது இந்த பாசுரத்தினுடைய கேட்கணும். இதுல ஒரு பெரிய மெசேஜ் இருக்கு. எப்பவுமே ஏற்கனவே நடந்த வழியா இருந்தா அதுல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அதனால நம்ம ஷியூரா அந்த போலாம். ஒரு ஸ்கூல் அட்மிஷன் வேணும்னா கூட யாராவது அந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறாளா அப்படின்னு பார்த்து அந்த ஃபீட்பேக் எடுத்துட்டு தான் நம்ம அட்மிஷன். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ட்ரெக்கிங் போறோம் அப்படின்னா அந்த ஹில்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்து ஒரு கிளியரன்ஸ் இருக்கும், அந்த வழியா நடந்து போகும். தெரியாத பாதையில நடந்து போகும் ஆட்டோ இல்லையா, என்ன ஆபத்து இருக்கும்னு தெரியாது. அதனால ஃபாலோ தி ஃபாலோட் பாத் இஸ் தி சேஃபஸ்ட் பாத். அதனால 26 பாசுரத்தினுடைய டேக்அவே ஃபாலோ தி ஃபாலோட் பாத். இதுல ஆண்டாள் சொல்றா, இந்த விரதத்தை இந்த சாமகிரிகளை எல்லாம் கொண்டு, அதாவது 26வது பாசுரத்துல என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சொன்னாலோ அதையெல்லாம் கொண்டு பூர்த்தி பண்ணதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு நீ சம்மானம் பண்ணணும் கிருஷ்ணா, அதையும் சொல்லிட்டான். நீ எங்களுக்கு நிறைய சன்மானங்கள் எல்லாம் பண்ணணும். என்னென்ன பண்ணும் கேட்டா, நன்னா எங்களுக்கு ஆபரணங்கள் எல்லாம் கொடுக்கணும். சூடகமே, தோல்வலையே, தோலே, சிரிப்புவே, பாடகமே அப்படின்னு நிறைய ஆபரணங்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க. கொடு, காது மேல போட்டுக்கிறது, ராக்குடி, அதுக்கப்புறம் பாத கட்டக்கம், இதெல்லாம் எங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது மட்டும் இல்ல, நல்ல ஆடை உடுப்போம், நல்லா ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். அதுக்கு மேல அதன் பின்னே பால் சோறு, நல்ல ஆகாரம் கொடுக்கணும். ஏன்னா இந்த விரத காலத்துல நாங்க நெய் உண்ணோம், பால் உண்ணோம், மையிட்டு எழுதும், மலரிட்டு நாமுடியும் அப்படின்னு பெருசா அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணிக்காம ரொம்ப போஜ்ய பதார்த்தங்கள்லாம் டேஸ்டி ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடாம இருந்துட்டு இருக்கோம். அதனால இந்த விரதம் முடிஞ்ச உடனே இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஃபீஸ்ட் வேணும், நல்ல அலங்காரங்கள் எல்லாம் வேணும். சரி, இதெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கேட்டா, கூடி இருந்து குளிர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து அனுபவிப்போம்ப்பா அப்படின்னா. சேர்ந்து இருக்கிறது தான் விஷயமே. அதுதான் இந்த பாசுரத்தினுடைய டேக்அவே, யூனிட்டி இஸ் ஸ்ட்ரெங்த். அடுத்தபடியா 28ஆம் பாசுரத்துல நீ இதை எங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்றாங்க. ஏன் கொடுத்தாகணும் அப்படிங்கிறமா இல்லையா, உங்களுக்கு எல்லாம் ஏதாவது தகுதி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா, ஒரே தகுதிதான் எங்களுக்கு. என்ன தகுதி? நோடுறவே நமக்கு ஒழிக்க ஒழியாது. உன்னோட இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் இருக்கே கிருஷ்ணா, அது ஒழிக்கக்கூடிய சம்பந்தமா? நீ எங்களுடைய சுவாமி, நாங்க உன்னுடைய சொத்து. அப்படி இருக்கிறச்சே நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உறவை யாரால அழிக்க முடியும்? இந்த உறவுக்காக நீ இதை செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றா. இதுதான் இந்த பாசுரத்தினுடைய பெஸ்ட் டேக்அவே.
பாண்ட் ஆஃப் அன்பிரேக்கபிள். பெருமாளோட இருக்கக்கூடிய பாண்ட் அன்பிரேக்கபிள். இதுக்கு மேல ஆண்டாள் இந்த விரதத்தை பூர்த்தி பண்ணிட்டும் தங்களுக்கு என்ன கிடைக்குங்கிறத பத்தி சொல்றா. என்ன கிடைக்கும், என்ன கிடைக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிற, அது கிடைச்சுடுது அவருக்கு. அது என்னன்னு கேட்டா, பெருமாளுடைய திருவடியில கைங்கரியம். உனக்கே நாம செய்வோம். செய்யறதுன்னா கைங்கரியம் பண்றது, சேவை பண்றதுன்னு அர்த்தம். அந்த சேவை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறதுனால பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றா. மற்றை நங்காமங்கள் மாற்று. உனக்கு சேவை பண்ணணும், கைங்கரியம் பண்ணணுங்கிறத அப்படிங்கறத தவிர வேற எண்ணங்கள் இருந்தா மாத்து, அதை மாத்திடும் அப்படின்னு இதுக்கு சாதாரண வார்த்தை சொல்லணும். ஆனா வியாக்கியானங்கள் பெரியவாழ்ல என்ன சொல்றான்னு கேட்டா, இந்த கைங்கரியம் நாங்க பண்றோம் இல்லையா, அதுவே உனக்கு பிடிச்ச மாதிரியான கைங்கரியமா இருக்கணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பெருமாளுக்கு ஒரு நாள் சக்கரை பொங்கல் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசையா இருக்குன்னா, நம்ம அவருக்கு சக்கரை பொங்கல் பண்ணி சமர்ப்பிக்கணுங்கிற எண்ணம் நம்மளுக்கு இருக்கு. நம்மளுக்கு புளியோதரை பிடிக்கும் அப்படிங்கறதுனால புளியோதரை பண்ணி பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கணும். பெருமாளுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை நம்ம பண்ணும்படியான மனச பெருமாள் நமக்கு கொடுக்கணும். இதெல்லாம் சேஷி உகந்த கைங்கரியம் சொல்லுவா. இதுதான் இந்த பாசுரத்தினுடைய தேக்கவே. பெர்ஃபார்ம் ப்ளீசிங் சர்வீஸ். பெருமாளுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி வேறுபட்ட ஆச்சரியமான இந்த திருப்பாவை விரதத்தை பூர்த்தி பண்ணத்தை பத்தி விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுட்டோமானா, பார்த்தோமானா, கேட்டோமானா, படிச்சோமானா, நினைச்சோமானா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர். We can enjoy everything everywhere. அவ்வளவுதான் வேணும். என்ன நம்ம பண்றோமோ எல்லாத்துலயும் நமக்கு என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் லைஃப் ஃபுல்ஃபில்டா இருக்கு. அதனால இந்த 30 டேக்அவேஸ இப்போ ஒரு குவிக் சம்மரியா அப்படின்னு சொல்றேன். இதுதான் கோதை காட்டிய 30 கருத்துக்கள். 30 டேக்அவேஸ் from திருப்பாவை. முதல் பாசுரம் enthusiasm is the entry ticket. Second பாசுரம் plan perfectly. Third பாசுரம் preach positively. Fourth பாசுரம் have role models. Fifth பாசுரம் be one in mind, speech and action. Sixth பாசுரம் do not fear to do the right thing. Seventh பாசுரம் develop smart speaking skills. Eighth பாசுரம் enjoy the journey. Ninth பாசுரம் faith drives out fear. 10th பாசுரம் evil submits to good. 11th பாசுரம் work is worship. 12th பாசுரம் dwell in devotion. 13th பாசுரம் speak sweetly. 14th பாசுரம் think before you speak. 15th பாசுரம் end the enmity. 16th பாசுரம் neglect negativity. 17th பாசுரம் sharing is caring. 18th பாசுரம் recommend when required. 19th பாசுரம் teach tactfully. 20th பாசுரம் honesty is the best policy. 21st பாசுரம் surrender selflessly. 22nd பாசுரம் eliminate the ego. 23rd பாசுரம் think before you act. 24th பாசுரம் recognize the unrecognized. 25th பாசுரம் don't worry, be happy. பாசுரம் follow the followed path. 27th பாசுரம் unity is strength. 28th பாசுரம் bond of unbreakable bliss. 29th பாசுரம் perform pleasing service. And 30th பாசுரம் enjoy everything. இந்த ஒரு 30 கருத்துக்களை ஆண்டாள் அனுகிரகத்தினால ஆச்சாரியர் பார்த்தோம். இதோட இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன். ஏதாவது பிழைகள் கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ. ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ரொம்ப சந்தோஷம். தெரியாத விஷயங்கள் தெரியாத திருப்பாவை தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த அளவுக்கு விஷயங்கள் தெரியல. இவ்வளவு எழுச்சி தெரிஞ்சிருந்தோம். ரொம்ப 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 நன்றி. அப்படியே திருப்பாவை ஒரு புது கோணம், திருப்பாவை ஒரு புது கோணத்தை நீ பார்க்க ரொம்ப நன்மை. நன்றி அம்மா. வாழ்க. ஒன்னொன்னு கேட்க அவ்வளவு அருமையா இருக்கு. நல்லா இருந்தது. எல்லாம் ஒரு புது அனுபவமா இருந்தது எங்களுக்கு. திருப்பாவை எத்தனை தடவை என்ன கேட்டாலும் ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. விளக்கெல்லாம் புதுசா இருந்ததுப்பா. ரொம்ப பண்ண ரொம்ப
ரொம்ப வெரி யூஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு. இது வந்து ரெக்கார்டிங்கா இருந்தது. குழந்தைகள் என்ன அவளுக்கெல்லாம் புரிஞ்சு நிறைய குழந்தைகள் நிறைய பேர் இந்த சத்தங்களுக்கெல்லாம் வந்தாதான் சமுதாயம் இன்னும் முன்னுக்கு நல்லா போகும் அப்படின்னு ஐ திங்க் திஸ் இஸ் வெரி வண்டர்ஃபுல் செஷன்ஸ் ஐ திங்க். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. விஜயமாலினி அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றின்னு சொல்லிக்க விரும்புறேன். வாழ்த்து கொண்டு வந்திருக்கிறது. அதனால இவ்வளவு நல்ல ஒரு பிரயோஜனம், இவ்வளவு நல்ல ஒரு இது ரொம்ப தெரியும். ரொம்ப பிரமாதம். ரைட்டே என்னோட ரெக்கார்டிங் ரொம்ப அருமையா இருந்தது மேடம். உண்மையா இருக்கு. நீங்க இந்த ரைட் அப் நீங்க தேங்க்யூ ஃபார் சென்டிங் தி லிங்க். விஜயமாலினி மேடம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கேட்டேன். கம்மரி வந்து விலகடா ரீடிங் சொன்ன கேட்க கொடுத்து வந்து திருப்பி ரிசைன் பண்ணி குருஜி எழுதிருக்கோம். எல்லாமே நீங்க கொஞ்சம் கிளியரா எங்களுக்கு இது பண்ணி அனுப்பிடலாம் வாட்ஸ்அப்ல. இந்த 30 இதுவும் எழுதிருக்கோம். இருந்தாலும் சில மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, நீங்க கிளியர் பண்ணி எழுதினா எங்களுக்கு ரொம்ப எழுதி இன்னும் கிளியரா எழுதி வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா. I request a lot for கண்டிப்பா. If possible, madam. ரொம்ப ஆத்மார்த்தமான கிருஷ்ணா. ரொம்ப அருமையான விளக்கம் கொடுத்தீங்க நீங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இதுக்காக இந்த மாதிரி கூட நம்ம ஒரு மாதிரி அந்த ஆங்கிள் திங்க் பண்ணலான்றது ரியலி இட்ஸ் பிளெஸிங் ஒன்லி ஃபார் அஸ். ஏன்னா உங்க வாயால அதை நாங்க கேட்டோம். விஜயமாலினி மேடக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்ததுக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம். நன்றி, ரொம்ப நன்றி. YouTube videos available. நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3-4 years ஐ எம் ஃபாலோயிங். ஏதோ ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து வாய்ஸ் மெசேஜஸ் அதெல்லாம் நான் லெட்டர் கேட்டுருக்கேன். பட் அது எதுனா ஒரு ஆர்டர்ல யூடியூப் வீடியோவோ எங்கேயான இருந்தா அதனோட லிங்க் கேட்பேன். யூடியூப்ல ஆக்சுவலி போட ஆரம்பிக்கல, இந்த மாதிரி வியாக்கியானம் சொல்லும் போட ஆரம்பிக்கல. பட் இப்ப இன்னைக்கு இந்த செஷன் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம். இதை நான் எப்படி ஷேர் பண்ணிருக்கேன் ரெக்கார்டிங் இருக்கு. இந்த செஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம். வெரி ஷார்ட், ஸ்வீட் அண்ட் கிறிஸ்ப். ஆமா, இது லைஃப் லெசன் இருந்ததுல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே ஒர்க் லைஃப் எல்லாருக்குமே அவ லைஃப்ல போட்டி பார்த்து மாதிரியா வரும். ரொம்ப சிம்பிளா குழந்தைகளுக்கும் புரியுற மாதிரி ரொம்ப அழகா கோல்டன் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கோல்டன் வேர்ட்ஸ் தான். எழுதி வச்சுக்கோ அப்படின்னா நிஜமாவே குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த கால யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா. அந்த காலத்திலேயே ஆண்டாள் சொல்லியிருக்காங்க போது குழந்தைகளுக்குமே ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். எல்லாமே பெருசா ஹேவ் ஃபெய்த் இது பண்ணு எல்லாமே அந்த காலத்திலேயே சொல்லியிருக்காங்க. இந்த காலத்து பசங்களுக்கு கொஞ்சம் நீங்க அனுப்புங்க குருஜி அந்த வாட்ஸ்அப்ல. ஏன்னா கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்ததுன்னா கரெக்ஷன் பண்ணி பிரபா அவார்ட செக் பண்ணிட்டு நீங்க மெட்டீரியல் சாரி நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியல, அதனால அழகா பார்த்து இது பண்ணிக்க முடியல எங்களுக்கு. இது நீங்க நீ அனுப்பி கொடுங்க, நான் ஷேர் பண்றேன். மார்க்கெட் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்றேன். கண்டிப்பா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தரவுலி நீ என்ஜாய். ஒரு 45 minutes 50 minutes போனதே தெரியல. டோட்டலி என்கிராஸ்ட். ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய பேர் என்ஜாய் பண்ணிருக்காங்க. அவளுடைய அவ டைரக்டா அவ மூலியமாவே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சிருந்தோம். ஒரு பாயிண்ட் நான் கேட்கும் பொழுது நினைச்சிட்டேன் என்னோட பேரண்ட்லாம் இதை சொல்லணும். எவ்வளவு நல்லா அவ புரிஞ்சுப்பா இந்த திருப்பாவையில எவ்வளவு இருக்குன்றது அப்படின்றது. அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும். அவங்களுக்கு புரியுற லாங்குவேஜ்ல பெரிய பெரிய பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலும் they don't have the time to listen. அதாவது போடுற ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அவைலபிள். நம்ம பசங்களுக்கு கடற்கரை வேணும் ஒரு கலக்கி பேசலாம். திருப்பாவைன்னு தோணுது. இந்த மாதிரி திருப்பா இருக்கிறது
they will get more interested, they will get attached to the இந்த மாதிரி Correct. ரமா மேடம்கிட்ட ஒரு சின்ன விண்ணப்பம், கால போட்டி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அடிக்கடி எங்களுக்கு விஷயங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும். தெரியாத விஷயங்கள்லாம் நாங்க தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களோட டைம் கிடைக்கும் போது எங்களுக்கு இது பண்ணிடலாம். நான் பாம்பேல இருந்து பேசுறேன். உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது நீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை எங்களுக்கு சொல்லுங்க, நாங்களும் தெரிஞ்சுப்போம் நிறைய விஷயம். கண்டிப்பா நான் அவசியம் கூப்பிடுறேன், நீங்க வாங்க. கோபாலகிருஷ்ணன் வைத்தியநாதன் சுவாமி ஏதோ சொல்ல வரீங்களா? ஆமா, பிரபா மேடம் இன்னைக்கு வந்து மாபெரிவா சமாதி அடைந்துச்சுன்னா அவர் திருப்பாவைக்காக பண்ணிட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் மூலமா தான் திருப்பாவை நம்ம தமிழ்நாடு பூரா பரவி எம்எல் வசந்தகுமாரி அதை பாட்டா பாடி எல்லாரும் அதை ரசித்து இது பண்றாங்க. அந்த நாள்ல திருப்பாவைய பத்தி ஒரு புது கோணத்துல இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. உங்களுக்கு அந்த ஆண்டாளோட கண்ணனோட அருள் எப்போது இருக்கும். ரொம்பவும் அபாரமா சொன்னீங்க, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப அருமையா சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்றேன் சுவாமி. உங்களுடைய அந்த குறிப்பா அப்படி எந்த கோணமா இருந்தாலும் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி நீங்க எவ்வளவோ கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா? நான் சொல்ல விரும்புறேன். பிரபா அவர் சொன்னது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். அவர் நாலேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விவிட் நாலேஜ் இருந்தது. பட் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதை எவ்வளவு சிம்பிளா சொல்ல முடியும். அந்த குழந்தைகளுக்கு இருந்து பெரியவாளுக்கும் எவ்வளவு சிம்பிளா சொல்ல முடியுமோ அந்த லெவல்ல குழந்தைக்கு எப்படி சொல்லணுமோ அப்படி சொல்லுவா. ஒரு பெரியவாள் இதுல ஒரு பெரிய சதஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாலும் அந்த லெவல்ல எப்படி பேசணுமோ பேசுவா. அவளோட பிரபாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி அது. எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணலாம்னு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you very much, Sri Narasimhan, for organizing this Prabha's lecture. Thank you very much. நான் கண்டிப்பா செஷன் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். நிறைய திருப்பாவை பாடிட்டே இருப்பான். ஆனா அது எப்பவுமே வந்து சுவாமி பத்தி ஓகே மார்க்கெட் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. சிம்பிள் லைஃப்ல சிம்பிளா வந்து somebody in my 20s, I think எனக்கு ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா ஒரு நல்ல ஸ்வீட் மெசேஜா இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ. அடுத்த ஜெனரேஷன் ஆமா உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலன்னு என்னோட டெஃபினெட்லி பாக்கியம் கண்டிப்பா. தேங்க்யூ வெரி மச். ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோமா யாரும் வீடியோ ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து இந்த செஷன்